دماش تماشاوان هجاج برنامه مجارك و میوانک و جاره می برخ بدن اروپایی و امیل گل حوالی خیر روزنامه‌گر برز رمضان ولچن باخبن وکی زانن د 15 نیسان ده سروک حرم فدرال کردستان مسرور برزانی استانبول و سروک کمال ترکیه رجب طیب اردوغان هدی تنکر پشت رجی د 17 نیسان ده اپراسیون مزن پیش کرد امیوان هر دو مجارم هزو و گره بدن و اونا ام سری د شواب خوینن و پشتی و اپراسیون کو پیش کردن ام هلوسا گل و دیسا نزکاتیا AKP پدکم چهار شروع بکن برز رمضان سری د مرحبا شوایی باشه ان شاء الله شبا حوالی محمدی چونه ول باشه سپاس با سلبی ام خوازن که او ونه کلوه در ترکت تشوات يعني وزير سروك حرم فدرال كردستان ام بينكو بمستشار ميتير الهمبري هفروشتي والهمبري واجي سرو كمار روشتي او تيج وي وني وي تبل مرو شو حوالی محمدی نه درباره پدکی دا گلک جاران هم هفپارین تفگر آزادی ریوبریه تفگر آزادی گلک جاران داخیاری دان حتی اشارت به هم مطابقات کو دنوا خدا کو د سال 80 سسیان دا چک کرنه کرن لی هر چخاص او باسا ام بجین رعایت و پیمان کوهاتی گریدان بکنجی ست مخابن پیده که بس طرز سیاست آخواه جده مهاتی دامزراندن وروه برولک نینی جبو کرد و کردستانی راد بش دیروکا خواه و سده اساس خدا جبو وی که مروف لمهابا ده ببینه مروف دبینه جبو وی که مروف راپرین باشوری کردستانی مروف بنیره دبینه ده هفته و 50 ده هلوستا پیده که ضراره که بیکا چوا دایه ملت کرد البرچاوه کد گیجه حتی سال هشتیان کل همبری تبدیل آزادی کرد لهمبری PKK لهمبری و برخوادان مازون دیروکی بیکا د قوناغین دیروکی دا چوا تفگریه که حتی سال نوتی ایجا اف گواریه شرکی لهمبری PKK سرتونه کرنه که لازم امرو ببیر بخه سروک گشتی پدکی مسعود بارزانی بخه هنگه سال نوتی دا جه سروک وزیر اندمی ترک رادگوته که PKK دجمنه منه و ونه ببینم بیکا از چی بینم سر PKK و منو لید نیره صد مخابن جوه دمی حتی نها او آرگومانت او نزیکاتی او طرز سیاست دوام دیکه جه مسعود بارزانی بگه حتی نیچیروان بارزانی حتی مسرور بارزانی دوی پوزیسیون دانه که دیسا ام ببیر بخن دیسا از رفرانش سال نوتی بدم ده روزنامه که کل ترکیه تی چاپ کرن و دستور آخواه ترکیه ای ترکانه آنگو دیوریت دا ملاقات که مسعود بارزانی هی کد بیجه به ما خوشتره که ام ایالت که لسر ترکیه بین نکد ناوا عراق دابن ایجا مروف لید نیره اف ذهنیت اف طرز سیاست ایرو روش هی زیده تر به دولت ترک و دخوازه کرد و کردستان تنه بکره تکیلیه انخواه کورتر کنه آنگو و تفنا فریجی زیده تر پیش دابرنه دی سال آلیه ده تباسا ویله اکی کر که مسرور بارزانی لپیشپری مستشار میتر و نشته بود لازم امروف ببیره خبینه که بریا مسرور بارزانی به سروک وزیر هرمه ده بریاوی د استخبارات باشور ده آنگو لسر پاراسنا باشور بو آنگو د چاو دولت ساتر تا او پوزیسیون اوی نگوهریه هیجی وکی اندامه که استخبارات لمسرور بارزانی دنره و به وی آوای دخوازه که نشان بده آنجا تکیلیه که جیرا وردانین د پروتوکول دولتان ده آستا استخبارات ده بد آستا سیخوریه ده بد جه پیوا تو آستکی که جبو مسئول بارزانی هاتیه دست نشان کرن جبو د نظر دولت هاتشتا تنه و صد مخابه که مسئول بارزانیشی بوه آجاندایه که لترکیه خسته بلچنگی خواه لولاتین اوروپای دیسا دجبریا تفگر آزادی کرد جبو بکه چو بریتانیه که دویش شریده بلکه باسه رول روستا بریتانیه جی بکن دولت بریتانیا عمل خال سر روشلاتا ناوین جبر کو کورن و لپیشه کو تفگر آزادی کرد جبر کو که آستنگ بینه و دخوازه کو قط نبه پر و باز کن و ورنش کاندن و جبو که رولک نینی رولک خراب دانه
پارتیا PDK جی سرکردین PDK جی و لبر چاوانه و جی مخابلیه کو ev rola kujbona wan hatiye dayın jî ew jî dixwazin azweriyeke mezin vê rola neyînî bînin jî heta niha şervanên Kurd ji bo ku ev şer veneguhere yani şerê ku dagirkeriya Tirk li hemberî Başûrê Kurdistanê li hemberî Kurd û Kurdistanê ji ber ku êrîş li hemberî Rojavayê Kurdistanê jî dewam dikin daye destpêkirin ji bo ku veneguhere şerekî di navbera Kurd û Kurd de gerîlayên azadiya Kurdistanê bi himmet tev digerin lê ew ê heta ku derê ev proses biçe jî ji ber ku pir xeterê û tê dest nîşankirin ev êrîşeke ji rêvên mahiyeta xwe armanca xwe mezin e û ew ê hê mezintir bibe mirov nizane di vî şerî de ew ê biçe li ku derê qerase bibe lê sed mixabin PDK sankî pir bi daxwazekî mezin dixwaze ku Kurd xwîna Kurd jî birêje ji bo vê yekê di nava hewildan û provokasyonê mezin de ye. Nam dibinin bertek û nerazbûnên gelên dijî helwesta PDK pir zêde li Ewropayê li Başûr li Rojava dîsa li Bakurê Kurdistanê em dibînin ku gel hemberî vê yekê bertekê xwe tên ziman û diyar dikin ku têkiliya AKP û PDK ne ser esasê bazirganiyê ser esasê şer û dagirkirina Kurdistanê ser înkar û îmhaya Kurdistanê û dibêjin dîrok jî vê yekê nîşanî me didin bes li hember vê yekê em dibînin ku PDK tu helwesta xwe navgerîne Niha şûn bi taybetî partiyên ku dibin ittifaqê datinê cem hev lazim e ew helwestek şewa nîşan bidin me îro dît ku li Amedê ittifaqa Kurdistanê daxuyanek li hundur da yani ev daxuyanên li hundur çi qasî têrê dikin çi qasî min bersîv lazim e helwestek şewa bê nîşan da Rastî wekî rojnamevanekî demen vê pêvajoyê vê prosesê dişopînin em bi xwe jî dibin yani em bi xwe jî tê digihîjin ku ev faşîzm bi hejandina tiliyan ya jî em bêjin aliyên ku piştevaniya faşîzma dewleta Tirk dikin bi daxuyaniyên ji bo ku were ser xeta rastiyê pozisyona xwe tarza siyaseta xwe êrîşkariya xwe ranawesîn û nasekîn ji ber wê yekê di nîqaşên xwe navxweyî de jî yani em dema ku nîqaş dimeşîn em bêjin ku lazim e ji odeyan derkeve yani ew bê bîrate di 2021 de ji êrîşeke pir dijwar dîsa pêk hatibû û îro salvegera êrîşa li hemberî dîsa Zap Metîna Avaşînê ye salek di ser wê êrîşa derbas bû dîsa êrîşeke duyemîn topyekûntir û mezintir têkirin em wê demê hunermend înisiyatîf ava kirin wê demê tevgera Kurd li Bakurê Kurdistanê heyetan birêxistin kir şand Başûrê Kurdistanê yani wisa enerjiyekî wisa çêkirin ku di asta heyetan da bejî ketin nav li vî tevgeran li ev proses ev pêvajo hê ji ê par dijwartir ji ber wê yekê lazim e ku ew ruhê ku yani hê di ser Newrozê re tam mehekî derbas bû ew enerjiya ku di Newrozê de derketî holê eger pêşengiyeke rast jê re were kirin ev xetere û metirsî bawakê rast were nîşandayîn ez bawer dikim ku problema gel vî warî de tune ye û ew ê reaksiyona xwe jî nîşan bide ma ji faşîzma AKP MHP xedartir Bakurê Kurdistanê û gelê Bakurê Kurdistanê zordariyek dîte naxir ama dîsa jî bi helwesta xwe bi berxwedana xwe ku car bi car nîşan da me dîte ku dikare faşîzmê rawestîne dikare li hemberî vê faşîzmê helwesta xwe bi zelalî ji dêne holê îja divê derê de lazim e er ku berpirsyarî dikeve ser milê ku îro roj li Amedê ittifaqa Kurdistanî daxuyanî da hevparên xwe bîleşenên xwe pir zêde ne ew bi xwe bi wê erka pêşengiyê rabin bidin pêşiya wî milletê û bikaribin yani ê ku hat ittifaqê ê ku nat ittifaqê jî bi wan bidin qebûlkirin ku ew ê di dîrokê de werin mehkûmkirin ji ber ku îro ne ew rojek ku mirov bêdeng bimîne ne ew rojek ku meriv ji bi erê ama fakat lakin û lêbeleyan di erênayê da bisekine îro roj faşîzm dest bi êrîşeke dijwar kiriye li dijî Kurd û Kurdistanê hedefên xwe yên neo Osmanî hedefên xwe yên dagirkirina dibin navê mîsaqê millî de dagirkirina Başûrê Kurdistanê dîsa dagirkirina Rojavayê Kurdistanê heye li hemberî wê yekê madem wisa hedef wisa bereyeke bi vîya we ye û em dibînin ku
چه اتفاقا جمهور چه اتفاقا ملت وی شریدا aynı pozisyonu da madem digre cigirtine ve de despek milleti ya diyemin hezin ku dibêjin em hezin demokrasiyene derdorên xwedî vicdan çepkir sosyalist antikapitalist kesên oldar lazim e bi hevra li hemberî vê konseptê bisekinin û bizanin ku AKP MHP hemû qirêjiya xwe dixwaze bi vî şerê bi tunekirina Kurdan bencil bike faşîzma xwe mayînde bike talanê bike rantê bixwe milletê feqîr û hêjar bêle yani ev şer bi hemû tişta va girê de dixwaze Kurdan têne bike li Tirkiye jî faşîzmê sazûman bike. پرسەمای داوی هەری زێدە ئەم دبینی کو یەک جێ bi bandor dibêjî gelê başûrê Kurdistanê ji ber ku şer li ser wê derê tê meşandin herçend li qada zabmetîna avaşîn şer bawekî leşkerî dijwar bijî lê gelê başûr jî bandora xwe jê digirin û li wê derê ji gund tên vala kirin û li wê derê hêzên leşkeriyên bi pere tên bijî kirin gel li hemberî vekê gerek helwestek çû nîşan bide bi taybetî meselên rojnameger dibêjin gelê wê derê wekî rehîn hatî girtin ev lazim helwesta gelê wir çi be Aynı dicî de ji ber ku du sal berê li şêla dizê dema ku dewleta Tirk bomba bi ser xelkê sivîl da barand û xelkê rabû li şêla dizê baragehên dewleta Tirk şewîtan tankan şewîtan li wê derê helwest nîşanda sed mixabin rêveberiya pedekê rabû zêdetirê sed kes ji wî xelkê girte yani ji bo ku dilê dewleta Tirk xweş bike. bin çavkirin û Belê aynen wisa û ew doz jî hêj dewam dikin hêj bi dehan şêniyên şêla dizê girtinê lê tevî vê jî rexmî vê jî ji şêla dizê bigire heta Helepçe heta Hewlêrî Silêmaniyê nerazîbûneke mezin a gelê ye car bi car em di bültenên xwe de di weşana xwe de hewl din ku nîşan bidin erê reaksiyonê erê helwestê lê têr dike di vî noxtê de îşte mirov lazim e ku îşaret bi wê derê bike ku têr nake destpêkê jî me got êrîş mahiyeta xwe pir mezin e armanca xwe pir mezin e heta dêna xwe bidin dewleta Tirk ciyê ku dikeve ama meriv li mesela Kıbrısê binêre di salên hefteyê de ketiye wê derê ji wê derê dernakeve xelkê Kıbrısê her çi qas şêniyên Kıbrısê ê Tirk bi xwe dixwazin ku dewleta Tirk ji wê derê derbikeve ew sazûmaniya xwe rêveberiya xwe xwe bi xwe rêve bibin lê dewleta Tirk li wê derê li ser dewlemendiya wan heta şerê xwe yê kirêj ji wê derê organize dike wê derê veguerandiye ciyekê narkotîkê îca ji bo başûrê Kurdistanê bifikre dewleta Tirk ku li Tirkiyeyên Kıbrısê viya bike ew çi bîne serê Kurdên li Kurdistanê lazim e mirov viya bibîne û li hemberî vê yekê îro roj li başûrê Kurdistanê ne wekî Bakurê Kurdistanê li Bakurê Kurdistanê çalakî wekî meş wekî protest ew îldar bikin ama li başûrê Kurdistanê rast rast şerekiye ye û milletê wê derê di mala her kesî de çekeye yani li hemberî dagirkeriyê îro roj estûrman di destê mirov da çi hebe lazim e meriv wê yekê bikar bîne li kîjan beşî kîjan estûrmanı pêş bin goriyê wan estûrmanan lazim e millet reaksiyonu berteka xwe nîşan bide ev şer ji ber ku erê rast e îro roj pir wisa li pêş xuya dike wekî şer li hemberî gerîlayan tê meşandin ama li çar beşên Kurdistanê îro roj ê ku xîret û namûs û kerameta Kurdistanê diparêze ji gerîlayên azadiya Kurdistanê ji ber wê yekê pêşî êrîş li wan tê kirin em bêjin gerîla wexta were qezkirin wexta were lawazkirin ew ê li gel vegerin binêrin li herêma Bedînanê dema ku ev êrîşa dagirkeriyê beriya ku dest pê dike bi çend rojan 12 heb ciwan hatin girtin akûbeta wan ciwanan hê nayzanîn dewleta Tirk çi anîye serê wan ciwanan nayzanîn li başûrê Kurdistanê dixwaze terorekî wisa bike kîngê bixwaze têkeve gundan kîngê bixwaze bikeve bajaran gelê wê derê jî wekî koled bîne Erdoğan digot çi ez vanayê bigirim hûn ê ji birçîna bimirin ma dewlet avakirina xwe sirehete digotin em ê neylin şaşiya ku me işte li 2003 da kir em ê carekê din neylin ku ev çê bibe rabûn di dema referandumê 2017 da tank û topê xwe birin ser sînor gazî Îranê kirin gazî artêşa Iraqê kirin got em ê we bifetsînin tu nebikin ev metirsî îro roj îca turabî bi destê xwe gazî wan bikî bêjî werin vê derê werin xul vê derê bicî bikî ji wan re ciyê baregahan çê bikî yani ev bi rastî jî xanetê wêdatir tişteke û gelê başûr gelekî birûmeteke parêz e hemberî vê yekê jî lazim e reaksiyoneke
reaksiyonekî ku li bendê herkes li bendê jî nîşan bide. Îro roj çavî me li xelkê Başûrê Kurdistanê ye ku li hemberî vê dagirkiriyê rabe bi hemû enstrûmanên di destê xwe de bi hemû amûrên di destê xwe de li dijî vê dagirkeriyê bisêne. Di 2008 dema ku artêşa Tirk hewl da ku bi tankan di ser Bamernê re derbasî zapê bibe xelkê herêmê li pêşiya wan tanka sekinî. İşte îro roj ew xwe ji 2008 jî xurtir e lazim e ku li hemberî vê dagirkeriyê vê îşgalê bisekine helwesta xwe nîşan bide. Niha dema ku em li operasyonên berê jî nerin tanha gelek operasyonên mezin çêbûn û pir zêde propaganda wan kirin taybetî çapemeniya Tirk ya hewz wisa bi şiv roj wisa pesnê wan da û propaganda wan kir. Lê cerem dibînin ku çapemeniya Tirk zêde qal nake û operasyonên berê jî gelek pêk hatin lê encam bi ser neketin. Niha jî taybetî rojnameger û siyasetmedarên başûr dibêjin ev operasyon dê bi ser nekeve heta niha li hemberî PKK tu hêz bi ser neketî dê dişa bi ser nekeve. Hûn encama çawa hem helwesta çapemeniya başûr hem helwesta çapemeniya Tirkiye hewz û hem jî encama vêyekî. Yani çapemeniya Tirk û çapemeniya Başûrê Kurdistanê ê serdest bi taybetî ê bi ser pedekî ve ji yek navendê ve tên rêvebirin. Niha ew mesela dibin navê işte nedîtinê de ev ji wekî taktîkeke dewleta Tirkiye serê pêşî xwaste ku wisa bi awayekî brûskî, wisa bi awayekî sürprîz hin ciyan bi dest xwe wekî serkeftin nîşan bide di çapemeniya xwe de jî ew ê pir bi awayekî xurt jî vê yekê bidîta lê li berxwedana gerîlayên Kurd qelibî ji ber vê yekê tişta ku xwaste wê sînerjiya ku destpêkê bide nekarî di çapemeniyê de wisa pir zêde binebxîne. Lê lazim e meriv jî bizanbe ev êrişeke ev şerekî demdirêj e. Ev dewleta Tirk vî şerê xwe bidomîne. Ji ber vê yekê di çapemeniya xwe de awqas cî pir mezin nedê sedema xwe xwarina derbên ku ji gerîlaye lê aliyê din şer dewam dike. Hem de wisa bi tehkîmatek mezin dewam dike. Dixwaze li demê belav bike rûtîn bike. Rewşekê wisa jî çê bike da ku bikar ve bîje armanca xwe. Divî warî de ez dîsa dubare dibêjim çapemeniya bi ser pedekê de jî û çapemeniya li Tirkiye a serdest a hewz jî ji yek navendê ve ji qesra Erdogan ve tên rêvebirin. Ew manşetan davêjin ew wisa şîrovekarên ku derbarê her tiştî de ku diaxivin hin metîn didin wan ez bikin derdixin ekrana ev tiştekî bi vî awayî nîne şerekî mezin e lê tişta ku mesela par jî ew ê bêbîra we plana wan ew bû ku di nava sê mehan de xwe bigînin Qendîlê ev plana wan hê jî di dewrê de ye erê sê mehna belkî ja 3 sal da be pêşiya xwe yanî wisa domdirêj da be pêşiya xwe sedema wê yekê tu carî lazim e ku yanî wekî gel wekî ferdekî Kurd ez wekî ferdekî Kurd tu em hemû bi awayekî rûtîn vê meselê nenêrin ev ji bo faşîzma dewleta Tirk şerê man û nemane lê ji bo gelê Kurd derfetek wekî şerê hebûn û azadiyê heke ku dagirkeriya Tirk faşîzma Tirk vî şansê xwe ji bo şer eger bi ser nexe ew ê faşîzma Tirka ku di 2021 de hate berhelweşînê ew ê hilweşe ê berhelweşîna wî jî hem ji bo Kurdistanê ji bo azadiya Kurdistanê û hem jî ji bo demokratîkbûna li herêmê wê derî were vekirin yani ew ê were destnîşankirin ku gerîla di şerê xwe çil salan da têk neçe di vî şerî de jî ew ê têk neçe baweriya me wisa bi gerîlayên azadiya Kurdistanê heye lê ew ê ev şer ew ê bibe dawiya faşîzma hikûmeta Tirk ew ê çawa bibe bi wê stratejiya şerê gel ê şoreşgerî ew ê bibe dema ku gel û gerîla bûye ez nabêjim Bakurê Kurdistanê tenê Başûrê Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê Rojava Bakur Rojhilatê Sûriyê dema ku bi vê berxwedanê kirin berxwedanekî yekpare faşîzma dewleta Tirk awqas bêhêz nîne bi saya NATOyê bi saya Brîtanyayê bi saya Pentagonê wisa xulpiya digire ew ê jî pişt wî rabin çünkü ew wekî gotineke pêşiyan bila bibe gotina dawî wekî gayekî dewleta Tirk dinêrin gayekî sor kirine kişkişê Kurdan dikin ew ga bikeve erdê beriya herkesî ew ê kerê xwe bikişînin serê wî gayê jê bikin îca lazim e ku em di vê ferqê de bin ew li bendê ne ku em wî gayê li erdê bixin ew ê gelê Kurd hemû Kurd bixwe yek bi yek Kurd çi ji destekî çi hate dema kir rojnameva rojnamevaniya xwe ya netewî bîne cî gel
به هست نتوایی که اگر راب به هلوستا خو بینجی او اف در خدا مازن ببه او گای فاشیزم جی بکه عربی بله ام گلک سپاس کن سرسری سرچه موال محمد علی و شما خوش شدم مگر برز رمضان الچن ام گلک سپاس کن برای تماشاوان خوبونه مهودا کو گشدان لباشور و هلوستا پده کی و انجام اپراسیون کو احتانها بالدهان جران هیزن لشکریین ترک که لوی داری اپراسیون پیکانو انجام نگرفتنه خواستم به که به حوال خوی روز مگر رمضان الچن رو نقاش کن گشتم در برنامه خو حتی جارگنه ببین خیر و خوشی دم خوش